MQM کے قومی یکجہتی جلسے میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہی خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید بتا رہی ہیں جیو نیوز کی نمائندہ انیبا وقار. MQM کے مرکز 90 سے متصل جناح گراؤنڈ میں ہونے والے MQM کے جلسے میں خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی. پنجابی ہو یا پٹھان، سرائکی ہو یا سندھی، مختلف زبانیں بولنے والی یہ خواتین MQM کے پرچم تلے قومی یکجہتی جلسے میں متحد نظر آئیں. کہتی ہوں تمام لوگوں کو کہ وہ اس جھنڈے تلے آ جائیں. مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ MQM میں میں نے دیکھا ہوا ہے ساری قومیت کے لوگ جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پختون ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو. خواتین کا کہنا تھا کہ MQM صرف ایک زبان کی نہیں بلکہ مختلف زبانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. ایک یونٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں ساری عورتیں، یہاں پہ عورتیں بھی زیادہ ہیں. ان میں تمام قومیتن جا مانو हिते आया आहिनि ऐं असां हिते जो अचूं था त ज़ाहिर आहे असांखे हिते पंहिंजी अपनायत मिले थी. جلسے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ملک کو اس وقت مضبوط قومی جماعت کی ضرورت ہے جو MQM کی صورت میں ہی مل سکتی ہے. کیمرامین دانش شکیل کے ساتھ انیبا وقار، جیو نیوز. متحدہ قومی موومنٹ کے تحت قومی یکجہتی کا جلسہ پاکستان کی تمام قومیتوں کی ثقافتی اکائی کا حسین گلدستہ پیش کر رہا تھا. اسٹیج پر سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتو رقص نے سما باندھ دیا. جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ہونے والے یکجہتی جلسے میں علاقائی دھنوں پر بچوں کے رقص نے جلسے میں خوبصورت رنگ بھر دیا. اس موقع پر یکجہتی اور اتحاد پر مبنی ترانے بھی پیش کیے گئے. جلسے میں موجود عوام نے اس کاوش کو خوب سراہا. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف سے نے کہا ہے کہ انقلاب لئی فوجی جرنیل عوام دا ساتھ دین تے انج دے جرنیلاں سمیت پولیس والے نو عوام گلے نہ لائے گی. یہ گل انہوں نے قومی یکجہتی جلسے نہ لندن تو ٹیلی فون تے خطاب کردے ہوئے کی تھی. الطاف سے کہنا سی کہ جلسہ گاہ وچ لوکاں نو گولی دے ضرورت نہیں لے آیا گیا. MQM تے تنقید کرن والے ویکھ لین اج دا جلسہ اصل انقلاب ہے. MQM کل اسلحہ نہیں ہے جہدے نال انسان دی جان جاندی ہے. انہوں نے کہا کہ اس جماعت نے بھی آج تک ساریاں قومتاں دے لوکاں نو ایک جگہ جمع نہیں کیتا پر MQM نے ایک کار کے مخایا ہے تے ملک نو بچان لئی پنجاب دے نوجوانوں نو میرا ساتھ دینا ہوئے گا. قائد MQM دا کہنا سی کہ اردو بولن والے اپنے اوتے ہون والے حملیاں دا جواب نہ دین تے پختوناں نو اپنا بڑا بھرا سمجھن. الطاف نے کہا ہے کہ ملک وچ حقیقت پسندانہ نظام لیاؤن دی ضرورت ہے. ان دا نظام آئے گا جہدے وچ امیر تے غریب دا فرق نہیں ہوئے گا. جاگیرداراں تے وڈیریاں دیاں گردناں عوام دے ہتھاں وچ ہونگیاں جبکہ قتل کرن تے قرض معاف کرن والیاں نو سڑکاں تے لٹکایا جائے گا تے اسٹیٹ کرائم دی سزا موت یا عمر قید ہوئے گی. انہوں نے کہنا سی کہ حکومت سپریم کورٹ دے فیصلے تے عمل کرے تے وزراء دی فوج وچ کمی کی جائے جبکہ مزید صوبے بنانا ملک مضبوط ہوئے گا. الطاف سے نے کہا ہے کہ اپنے اہلکاراں دی رہائی دا مطالبہ کرن والے ڈاکٹر عافیہ نو رہا کرن تے امریکہ سن لوے. سانو خیرات نہیں بلکہ برابری دی بنیاد تے عزت چاہیے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان سمیت دوجے صوبیاں تے انہاں دا حق تسلیم کیتا جائے تے گرفتار بلوچاں نو رہا کیتا جائے. متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ہونے والے جلسے قومی یکجہتی میں پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کی شرکت سے ثقافتی رنگ بھی نظر آئے. تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں. جلسے قومی یکجہتی میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسن کے خطاب سے قبل چاروں صوبوں کی ثقافت پر مشتمل ٹیبلوز پیش ہوئے. بچوں نے سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قومی نغموں پر اپنی ثقافت کو اجاگر کیا. اس جلسے کا پورا محور ہی قومی یکجہتی پر مشتمل تھا. شرکاء اپنے ثقافتی رنگوں میں ڈھلے ہوئے تھے جس وجہ سے یہ ایک منفرد قسم کا جلسہ محسوس ہو رہا تھا. سندھی، بلوچی، پشتون، پنجابی، سرائکی، کشمیری، ہزارہ، گلگتی، بلدستانی، بنگالی اور اردو بولنے والے اس جلسے میں مل کر پاکستان کا حقیقی رنگ تلاش کر رہے تھے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے بھی خطاب کے دوران مختلف زبانوں میں خطاب کیا اور متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے اراکین نے بھی اپنی مقامی زبانوں میں خطاب کیا.
तारीख का सबसे बड़ा जलसा इज्तिमा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बड़ी जमात है जो आपकी जो नामुमकिन है वो कीजिए। पाकिस्तान को कश्मीर तक इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंचेगी। जलसे के शुरका को अपने सकाफती लिबास भी पहने हुए थे और वो अपने ही रंग में रक्स भी कर रहे थे। जलसे में चारों सूबों से सहाफियों, दानिश्वरों और अदीबों ने भी शिरकत की थी, जबकि दुनिया के तवीलुल कामत शख्स नसीर सुमरो भी निगाहों का मरकज बने रहे। जलसे में मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। कराची में बसने वाली मुख्तलिफ कौमियतों का इतनी भरपूर तादाद में शिरकत ने ये साबित किया कि ये जलसा कौमी यकजहती का एक मजहर था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ आजिज जमाली, ARY न्यूज, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक करप्शन पर काबू पाए और सरकारी अखराजात में कमी करे, वरना अवामी इनकलाब इक़्तिदार के ऐवानों को बहा ले जाएगा। कराची में जलसाए कौमी यकजहती के तहत खिताब की मजीद तफसीलात जानते हैं शेख महमूद की रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि MQM किसी से लड़ाई नहीं चाहती, बल्कि अमन, मोहब्बत और उखुवत की तोपों और गोलियां रखती है। MQM के पास बंदूकें हैं, MQM के पास तोप गोले हैं, लेकिन वो बंदूकें, वो रॉकेट लॉन्चर, वो तोप गोले प्यार के, अखुवत के, मोहब्बत के हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि गरीबों के इनकलाब का साथ देने वाले फौजी जनरलों, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को गले लगाया जाएगा। कौमी यकजहती के लिए फौजियों, फौज के जर्नलों, गरीबों का साथ देना, पुलिस और रेंजर्स वालों, गरीबों का साथ देना। जो फौजी जर्नल, जो फौजी सिपाही वर्दियां उतार कर इनकलाब के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, लूट मार के खात्मे के लिए गरीबों का साथ देंगे, अवाम पूरे गले लगाएंगे। उनका कहना था कि MQM का मंशूर हज्जतुल विदा के सुनहरी अल्फाज हैं, जिसमें किसी अमीर को गरीब पर और गोरे को काले पर कोई फोकियत नहीं। MQM का मंशूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा के मौके पर दिया गया आखिरी खुतबा है। तुमने कोई बड़ा छोटा नहीं, आका गुलाम नहीं, अमीर को गरीब पर फोकियत नहीं। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि जलसे में शरीक होकर लाखों अफराद ने क़याम पाकिस्तान की याद दिला दी है। सराय की आवाम, भावलपुर की आवाम, मुल्तान की आवाम, इसी तरह और इलाकों की आवाम सूबों का मुतालबा कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाए और अगर मजीद सूबे बना दिए जाए तो इससे मुल्क मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि इस जलसे में तारीखी हैसियत हासिल कर ली है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त देखी गई, जिसमें तमाम कौमियत, तमाम मसालिक और तमाम अकायद के लोग शरीक थे। कैमरामैन अदील खान, मोहम्मद खान और काशिफ निजामी के साथ शेख महमूद, ARY न्यूज, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम जिना ग्राउंड कराची में होने वाले जलसा कौमी यकजहती कई एतबार से MQM के तमाम जलसों से मुनफरिद था। 30 जनवरी को जिना ग्राउंड कराची में होने वाला MQM का जलसा कौमी यकजहती
उर्दू बोलने वालों की अदम शिरकत के बावजूद शुरका की तादाद के एतबार से लाखों अवाम पर मुश्तमिल था। जिना ग्राउंड और उसके अतराफ की गलियों, मुक्का चौक से आगे अवाम का समुंदर था, तो दूसरी जानिब मुतअद्दिद रैलियां ट्रैफिक जाम होने के बाइस जलसागाह न पहुंच सकी। अल्ताफ हुसैन के खिताब से पहले MQM के तराने और फिर मारूफ गुलकार अमजद राना के मिली नगमे ने जलसे की शुरका को पुरजोश बना दिया। एक तरफ जलसे में शरीक तमाम कौमियतों के अवाम ने MQM के कायद के खिताब को कौमी यकजहती की मिसाल और अल्ताफ हुसैन को रहनुमाए इनकलाब करार दिया। भाई असांजे लाइ बिल्कुल हमदर्द थींदो ऐं असांजो हक़ असांखे वठी ॾींदो। इंशाअल्लाह मां वोट के ज़रिए इनकलाब करम और मां कार तरीक़ अल्ताफ हुसैन भाई के सन हमारे के साबर के पूरा अमल करम। आवाम दा सने बिस्तर आवाम इनकलाब राज दिया और इंशाअल्लाह दा MQM कारकुनान बदा साबित हुई सुबह अमल के भाई इनकलाब राज दिया। अदास भाई दा खपल खलगो तो वेले अगर सोक बता बारी तजावुज की ती बाइक मौकी दा डेर घट पैगाम दा अमन और दोस्ती और कौमी यकजहती का इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान दी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ना परचम मरो अल्ताफ भाई ना नारा मरो हर बन्ना खुश मरो। कल कौम से जी आवाज मतलब उठाई है उस वास्ते से काफी थैंक्सफुल है, मशकूर है कि उन्होंने ऐसे बारे में भी सोचे। अच्छा तो दूसरी जानिब उर्दू बोलने वाले अल्ताफ हुसैन से अपनी वालियाना मोहब्बत को छुपा न सके और अपने अपने इलाकों में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर अपने कायद का खिताब सुनते रहे। जलसे के लिए जहां स्टेज पर कौमी यकजहती के निशान के तौर पर खूबसूरत स्क्रीन नस्ब की गई थी, तो वहीं जिना ग्राउंड और इतराफ की इमारतों को दुल्हन की तरह बरकी कुमकुमों से सजाया गया था, जबकि MQM के मुख्तलिफ विंग की जानिब से लगाए गए बैनर पर लिखे गए इबारात कौमी यकजहती की तर्जुमानी कर रही थी। कैमरामैन की टीम और साथी रिपोर्टर नदीम सिद्दीकी के साथ मोहम्मद असगर, मेट्रो 1 कराची। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जलसा कौमी यकजहती में कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद ने शिरकत की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम कौमियतों के जलसे आम के लिए लांडी, कोरंगी, बिन कासिम, गडाफ टाउन, मलिर से रैलियां शारे फैसल से होती हुई जिना ग्राउंड जाती रही। मलिर में इस्तकबालिया कैंप पर रुकन सिंध असम्बली वसीम अहमद जहां मौजूद थे, वहीं तमाम कौमियतों के लोग भी मौजूद थे। MQM सिर्फ उर्दू बोलने वालों जमात थे, देखे पुख्तानो मुश्ते हजारे वालों मुश्ते और इंशाअल्लाह ताला निन जलसाबा दा खई के दे के सोरा पुख्ताने दी इंशाअल्लाह ताला दा हर इलाके ना दिल तना तकरीबन टोल पुख्ताना वतले दी और इंशाअल्लाह दा पुख्तानो अहद दे से मुंगा अल्ताफ भाई सराऊ और मुंगा इंशाअल्लाह ताला कराचे के अमन कायम कऊ। जेके मजलूम आवाम जेकी मजलूमा जेके न मुल्क में जो जुल्म थी वयो आ, जेके मुल्क के हालात जेके हालात सामने साम्हूं आहिनि, लेकिन जुदा असां यकजहती जा मुज़ाहिरा कयूं, अल्ताफ हुसैन सां यकजहती जा मुज़ाहिरा कयूं ऐं हिन मुल्क लाइ जुल्म जो खात्मे लाइ अल्ताफ हथ पर मजबूत कयूं। जबकि दुनिया के तवील क़ामत शख्स नसीर सोमरो, जिनका कद 8 फुट 1 इंच है, मलिर सेक्टर पहुंच गए, जहां रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। वहीं उनको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के यूनाइट का एक बैज लगाया। जबकि नसीर सोमरो ने इस मौके पर अल्ताफ हुसैन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए मेट्रो 1 को बताया। अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और मुत्तहदा वो पार्टी है जो अमन पसंद पार्टी है और इत्तेहाद पार्टी यकीन वाले, जिसे जिन्ना साहब ने फरमाया था इत्तेहाद और यकीन आपस में सिफे बना कर रखो, ये वो पार्टी है, इसलिए मैं यकजहती के लिए जा रहा हूँ। जबकि रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद के हमरा नसीर सोमरो काला बोर्ड पर कैंप पर भी मौजूद रहे और वहाँ से रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद के हमरा जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए। जबकि शाह फैसल सेक्टर के तहत शार फैसल पर इस्तकबालिया कैंप पर रुकन सिंध असम्बली निशातिया कादरी सेक्टर के जिम्मेदारान के हमरा मौजूद थे और लांडी, औरंगी, मलिर, बिन कासिम, गडाफ टाउन से आने वाली तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखने वालों की रैलियों को खुशामदीद कहते रहे। बसों, मिनी बसों, मोटरसाइकिल, कार सवारों की ये रैली का सिलसिला जो 12 बजे दोपहर से शुरू हुआ था, वो मगरिब तक जारी रहा। जबकि शाह फैसल सेक्टर के तहत आने वाली रैलियों पर गुलपाशी का सिलसिला भी जारी था। जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान शार फैसल पर खुशी में रक्स करते दिखाई दिए।
متحدہ قومی موومنٹ کے تاریخی جلسے جو کہ قیام پاکستان کے بعد تمام قومیتوں کا پہلا جلسہ یقیناً پاکستان کے عوام کی خوشحالی کی ضمانت بنے گا اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے انقلاب کے اعلان پر بھی یہ ایک یقیناً ریفرنڈم ثابت ہوا۔ کیمرامین عابد چھیپا کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ کراچی ہی نہیں، MQM کے قائد الطاف حسین کا خطاب دیگر شہروں میں بھی سنانے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے کراچی میں قومی یکجہتی جلسے کا خطاب سننے کے لیے حیدرآباد کے مختلف علاقوں بھائی جان چاڑی، حیدر چوک، اسٹیشن روڈ، پکا قلعہ، لطیف آباد، لبرٹی چوک، ہریلی، فقیر کاپڑ اور دیگر علاقوں میں ٹی وی اسکرین لگائی گئی تھیں جن پر MQM کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے الطاف حسین کا خطاب دیکھا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سکر میں بھی MQM نے جنا چوک پر کیمپ لگایا۔ کیمپ میں خواتین سمیت بزرگوں، بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور پروجیکٹرز پر سما کے ذریعے کراچی میں منعقدہ جلسے کی کارروائی دیکھی۔ اچھی کوریج پر کارکنوں نے سما کو مبارکباد دی۔